I'll start with your introduction, ma'am, in a minute. Is my screen visible, ma'am? Yes, ma'am. Thank you. So, namaste, everyone. We welcome you all to this Mindcare webinar 8 on finding joy in everyday moments, how to practice gratitude in parenting a child with autism. This month, being the Autism Awareness Month, we've organized this webinar. And to give an introduction about the speaker, Mrs. Gayatri is our senior consultant counselor in the DAV group. She is a psychology counselor. She's actually a versatile personality. She's also involved in the theater. She's a certified CBT, SFBT art therapist, and she's one of the most positive persons I've come across in my life. She is an expert in positive psychology. And at the end of the session, I'm sure you'll all be infused with so much positivity. Now over to Gayatri, ma'am. Thank you. Namaste, everyone. Thank you, Preeti ji, Arya Samaj, and thank you, everyone, for taking out this small time from your life and you are here. So my gratitude to you for being here as a listener and audience in this webinar. Thank you so much. So as we all know, this is the Autism Week, Autism Month. So I am going to share my screen of a PPT. Okay. Okay. So before we start, I want to tell you, like, the presentation is about celebrate the blessed. So you may be wondering, no, what is the celebration and who are the blessed? Why are we here? But we are here to talk about autistic children and the characteristics or how to deal with that. That was the intention. But I want to explain to you what are we going to celebrate and who are the blessed first. Okay, for celebration, we need something, no? We need something big or something different or something to be encouraged or to be like appreciated. Then only we celebrate that. Something is very important. The blessed. The blessed means what? Whoever is having more of blessings or more of the whatever they have. See, suppose they have some talent, extra talent, then we call them as blessed. So here, who are we going to celebrate and what is the reason we call them as blessed? Okay, that we're going to see today. So can you all see? Here there is the two pictures. One is the mobile phones that we have, the smartphones. Okay, so if you go and purchase a smartphone, like on the left side, which I call is an ordinary. Ordinary in the sense, nowadays we have that smartphone, which is very ordinary. We can see in everybody's hand now. Okay, that's a touch screen and all those things. If you buy that smartphone, how easy you can
understand how to operate that. It is very simple. 1 day or 2 day or a week is enough for you to understand how you can operate all the apps and all the functions that is given in the mobile phone. The right side you see a special mobile phone. That's a mobile phone which you can wear as a bracelet in your hand. See, there is no buttons, there is there is no screen, we can't see anything. It's just like a bracelet, but it's a mobile phone. So if I give this to you, how long it will take to understand how to operate all the functions? Can you all write in the chat box? Like, can you understand that without any know-how or without any booklet to understand how to operate, how long it will take to understand to operate all the functions in that special phones? Can you all type? Or maybe unmute and tell. Okay, several days, 1 week, till we get practiced by trial and error method. No, you can't always tap the right buttons. You will always end up in tapping the wrong buttons, and then only you will understand, right? Okay, great. So when you have an advanced technology, we are not able to understand that, and it takes a lot of time to understand on our own. Okay, and if I give so many special mobile phone, each and every one of you different mobile phones, can you compare and understand? It is also not possible, because each and every special mobile phone is designed in a separate special way that can be operated only in a special way and not like anybody else. You cannot copy or you cannot ask them and apply the same thing to that mobile phone. Same is the autistic people, we can say. So we are the ordinary people, a normal people, we can say, who have certain milestones, certain specific developments comparatively similar to most of the population. Comparatively similar, because every human being is unique in the physical and mental capacities. Okay, we have our own limitations in our physical body as well as in the mental content that we carry from our birth. So these special people, what I say, special is always to be appreciated, to be celebrated. Why? Because they have access to so many beautiful things in this earth which we don't have. First of all, to say, we have focus, diversified focus on different things, whereas when we say an autistic person, they have deep focus on one particular thing. Okay, they have lot of they have lot of good qualities, or they have lot of talents, everything inside them, but only thing that is missing is the connection between the brain and the body. The conversation or the current that is passing through the neural network is somewhere complicated. So to figure out how to understand that communication, it takes time for the child itself and for the parent also. So this is how we have this very advanced technology, who are genius people with us as autistic people, but we are trying to understand them. On the way to understand them, sometimes we get frustrated, sometimes we get disappointed that we are not able to understand how to operate with them. So that is why we have inhibition and prejudices with the people who are autistic, whether they are children or whether they are adults, whoever it is. There are a lot of people around us. It should not be like we should have only autistic child to attend this webinar. We have hundreds of autistic people around us in our day-to-day life. We come across them. What are we doing to them? How are we conversing with them? How are we helping them or supporting them? For that, we need to understand what is going on inside their head, because they are not able to communicate exactly what is going to happen in their head. It is difficult for us to understand. So this session, I'm going to give you a beautiful awareness about
what an autistic child thinks and what is his life is about. So we are going to see from the view of an autistic child. And this session, please stay until the end because we have lovely information to be shared in this, which is so beneficial for you if you are with an autistic child or a adult come across in your life. You can be so helpful and be purposeful in their life. So to start with, most of the people who are genius in our generations after generations are autistic. So we have a lot of scientific research done on autistic people, which revealed this beautiful information that most of the genius people are autistic in nature. See, Elon Musk, who is the co-founder of Boring Company and Tesla, he is a genius. Technically, he is genius with many more exciting things to come. So he is evolving, bringing in a lot of technologies into the world, which is without which we cannot have all this technological information or the upgradation that we are enjoying now is only because of such people who are living and who are focusing on what they are doing. See, Albert Einstein, who is also an autistic person, and the whole world is now celebrating him for all his discoveries. Newton is responsible for discovering the law of gravity, who is also an autistic person. But during that time, there was no such scientific way of understanding whether they were autistic or not. Now, from the symptoms they had during that time, now they have discovered that these people had autism in them, so that they were so focused on becoming discoverers and inventors and give technology a uplift. Charles Darwin, on the origin of species, he also was a groundbreaking biologist who is also considered to be an autistic person. So Tesla, he is also a hyper-focus on projects and ideas that led to the development of the groundbreaking alternating current electrical system. That's why we have this beautiful current in our whole world is lit up only because of these people. So Thomas Jefferson, he was a profile writer and gifted inventor. His legacy lives on today. And Michelangelo was an artist. World-renowned works he has done with numerous arts. He is an artistic genius and he has given a lot of contribution to the art world. Steve Jobs, so he transformed the founder of Apple. Company Apple, no, right? So the personal computing and mobile devices, how many of us are carrying this iPhone, iPad, Mac, everything? Only because of such people who have contributed all their life to go deep into one thing and focus on that and then bring a big revolution in all areas. See, Bobby Fischer, he is a chess prodigy from young age and he is an American grandmaster. See, these are all autistic children who has become such a beautiful individual and contributed to the world and the society. Sorry to interrupt, ma'am. Yes, Would yes. request you to be bilingual also, ma'am. Would request to be Okay, bilingual. okay. Yes, no problem. Okay. So, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடு பார்த்தது என்னன்னா, நம்ம லைஃப்ல இப்போ வேர்ல்டுல இருக்கிற பெரிய 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 இம்பார்ட்டன்ட் இன்வென்ஷன், டிஸ்கவரிஸ், நம்ம லைஃபுக்கு தேவையான கரண்ட்லேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி, லா ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர், இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்ச எல்லாருமே வந்து ஆர்டிஸ்டிக் அப்படின்ற ஸ்பெக்ட்ரம்குள்ள இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத இப்ப டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்குள்ள இருக்கிறத வந்து இப்போ நம்ம வந்து டெஸ்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆனா முன்னாடி டெஸ்ட் இல்லையே, எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ அவங்க கிட்ட இருக்கிற எல்லா பிஹேவியரும், என்னெல்லாம் பிஹேவியர் இப்போ ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் கிட்ட நம்ம பாக்குறோமோ
அந்த பிஹேவியர் எல்லாம் அவங்களுக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த 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 பிஹேவியர் இருந்தனாலதான் அவங்களால ஒரு விஷயத்த ஃபுல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுல வந்து ஒரு பெரிய கிராண்ட் சக்சஸ் கொண்டு வர முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த டிம் பர்டன் அப்படின்றவர் ஒரு கிரியேட்டிவ் ஜீனியஸ். இவர் என்ன பண்ணுவார்னா மைண்டுக்குள்ள ஃபுல்லா விஷுவலைஸ் பண்ணி அதை அப்படியே ரியாலிட்டியில கொண்டு வருவார். ஸோ த மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஜீனியஸ்ன்னு அவருக்கு பேர். ஸோ த லுட்விக் வந்து என்ன, he is also a greatest philosopher in 1900s. So he made the sewing machine at the age of 10. யோசிச்சு பாருங்க, 10 வயசுல ஒரு குழந்தை தையல் மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுவும் எப்போ 1900 1900s அந்த டைம்லயே ஒரு சூயிங் மிஷின் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு ஜீனியஸ்னஸ் இருந்திருக்கு அப்படின்னா, so it is about the brain power they had. ஸோ இப்போ எல்லா ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனும் அப்படிதானா? ஆனா கண்டிப்பா எல்லா ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்குள்ளயும் பயங்கர டேலண்ட் நிறைய இருக்கு. ஆனா ஒன்லி திங் என்னன்னா, இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் ஆப்பிள் இந்த மொபைல் போன் மாதிரி அந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜியை விட எவ்வளவு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அந்த மொபைல்ல இருக்கும். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பிரேஸ்லெட் மாதிரி கையில போடுற மொபைல். இப்ப அதை வந்து தெரிஞ்சுட்டா நம்ம வந்து we can make use of it in the wiser way. அதே மாதிரி இப்ப நம்ம ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்குள்ள எப்படி அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க, என்ன மாதிரி அவங்க மனநிலைமை இருக்கு, அவங்க எதை பத்தி யோசிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய ஹார்ட்ல என்ன சொல்லுது, இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள எப்படி நம்ம இந்த டேலண்ட்டை வெளியில கொண்டு வருது. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த ஜீனியஸோடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கரெக்டா சப்போர்ட் பண்ணி அந்த டேலண்ட்டை எடுத்திருக்காங்க, வெளியில கொண்டு வந்து என்ரிச் பண்ணி நரிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். நிறைய நம்மளுடைய விஷயமே நிறைய வச்சுட்டு எனக்கு இது பண்ணணும் அது பண்ணணும். இதுக்கு நடுவுல ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு இருந்தா அந்த சைல்டை நான் எப்படி பாத்துக்கிறது, என் லைஃப் இல்லையா அப்படின்ற கேள்வி எல்லாம் நிறைய மதர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் மட்டும் இல்ல, the relatives who are around, everybody has this question. So that will also be answered now. So ஸ்டீஃபன் விட்ஷர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட். எப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா, அவருக்கு ஒரு போட்டோகிராஃபிக் மெமரி. அதாவது இப்படி கண்ணால இப்படி பார்த்தார் அப்படின்னா அந்த ரூம்ல மட்டும் இல்ல, எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அங்க இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் அப்படியே அவரோட மெமரியில பிக்சரா பதிஞ்சிடும். ஸோ அவர் வந்து சிட்டியோட ஸ்கைலைன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு வீட்டுல வந்து டயக்ராமா வரைஞ்சு மேப் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஃபுல்லா. ஸோ அது மட்டும் இல்ல, நிறைய ஆர்ட் பீசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்ததை அப்படியே வீட்டுல வந்து வரைஞ்சிருவார். எதுவுமே திருப்பி போட்டோலாம் எடுக்க வேண்டாம், பார்க்க வேண்டாம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மென்டல் கெப்பாசிட்டியும் பிரெயின் கெப்பாசிட்டியும் இருந்திருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி மொசார்ட் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஜீனியஸ். இப்ப நம்ம சொல்றோம் ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் சவுண்ட் பிடிக்காது, நாய்ஸ் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜட்ஜ்மெண்டெல்லாம் சில விஷயத்தெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுடுறோம். பட் பாத்தீங்கன்னா மியூசிக் ஃபீல்ட்லயும் வந்து எக்ஸல் ஆயிருக்காங்க ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள், ஒரு எவிடன்ஸ், ஒரு ப்ரூஃப் என்னன்னா, ஆர்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன் ஆர் நாட் டு பி கம்பார்ட்மெண்டலைஸ்டு ஃப்ரம் அவர் நார்மல் பீப்புள். அண்ட் அவங்கள ஒரு செப்பரேட், அவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது, அவங்கள டவுன் கிரேட் பண்ணி வைக்கிறோம். ஆக்சுவலி என்னன்னா அவங்க அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, நம்ம தான் வந்து லோவர் டெக்னாலஜி. அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் டு இன்ஃபர்மேஷன். நமக்கு வர இன்ஃபர்மேஷன்ல 50% தான் நம்ம உள்ள போகுது, அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்றோம். ஆனா அவங்களுக்கு 80% இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போகுது. அதை பயங்கரமா ப்ராசஸ் பண்றதுனால அந்த கம்யூனிகேஷன் அது எல்லாத்தையும் ஒரு வெளியில வந்து சொல்ல முடியல அவங்களால. அவ்வளவுதானே தவிர நம்மளை விட அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நிச்சயமா நம்மளை விட அவங்க ஹைலி இன்டெலிஜென்ட், ஹைலி ஜீனியஸ். பட் என்னன்னா அந்த ஜீனியஸ்னஸ், அந்த இன்டெலிஜென்ஸை நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ண முடியல அவங்களால, அவ்வளவுதான். பட் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கிட்ட சொல்லாததுனால இது தெரியாது, அது தெரியாது, இதால முடியாது, அது முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஷெல்குள்ள அவங்களோட லைஃபை வந்து சஃபகேட் பண்ணி வைக்கிறோம். பட் ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு என்ன சொல்றாங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் மதரோட வாய்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புறேன். ஸோ என்னோட சிஸ்டரோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டோட மதர். ஸோ அவங்க வந்து நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றாங்க. ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டுக்காக நீங்க கஷ்டப்படாதீங்க, ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டை எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா பிரில்லியண்டா வளர்க்கலாம், நான் என்னோட லைஃப்ல இருந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து ஒரு வாய்ஸ் நோட் நான் கேட்டேன். என்னுடைய கம்யூனிட்டிக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும், உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னேன். ஸோ வாய்ஸ் நோட்டா எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க, அதை நான் கம்பைல் பண்ணி இங்க போடுறேன். ஸோ இதை நான் ஆன் பண்றேன். உங்களுக்கு கேட்கலன்னா எனக்கு சொல்லுங்க, கேட்டதுன்னா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் கீப் ஆன் லிசனிங் டு தட்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஃபேமிலிஸ் எதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்கன்னா அக்செப்டிங் த டயக்னோசிஸ். ஸோ அந்த அக்செப்டன்ஸ் இல்லைனாலே நம்மளால நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு போகவே முடியாது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ஃபேமிலிஸ் அண்ட் ஈவன் எங்கள் ஃபேமிலிலேயே நிறைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து how to prove that this diagnosis is wrong, அப்படி இல்லைன்னா how to get over this as quickly as possible. வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க, மறைச்சு வச்சிருப்பாங்க, ஃபேமிலிக்குள்ளேயே சொல்ல மாட்டாங்க, அவமானமா நினைப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆமோ திஸ் இஸ் அ கண்டிஷன் அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும். இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம இன்னும் கற்றுக்கிட்டு எப்படி ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு நம்ம மூவ் பண்ணாதான் we will be able to see any progress. அப்படி இல்லைன்னா அந்த டினையல்லையே இருக்கும்போது we'll go nowhere. ஸோ அதுவும் எஸ்பெஷலி இந்தியா, சென்னையிலலாம் வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டிக்மா அதோட அட்டாச்சாக இருக்கும்போது பெரிய அவமானமாக தான் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் we don't have a social life or we will not be included in many things and every day ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எப்படியாவது வந்து இதுதான் பண்ணுறானே அப்போ மாறிடும், 7 வயசில் மாறிடும், இன்னும் 5 வயசில் மாறிடும்னு ஒரு அவங்களோட டார்கெட்டை வந்து மூவ் பண்ணிக்கிட்டே யாருக்கோ 11 இயர்ஸில் பேச்சு வந்துச்சு. ஸோ தே வில் ஜஸ்ட் பி சேசிங் திங்ஸ் தட் மைட் நாட் ஈவன் ஹேப்பன். ரியலிஸ்டிக்காகவும் இல்லாமல் அந்த குழந்தைக்கும் கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரியான டினையல் அண்ட் ஸ்ட்ரகிளில் இருப்பாங்க. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வுட் சே இஸ் அக்செப்டன்ஸ். அந்த செகண்ட் திங் வந்து ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் வந்து அந்த கிட்டு நம்மளை கெயின் பண்ணணும் நம்ம மேலே. அதுக்கு வந்து அதை ஒரு ஹியூமனாக ட்ரீட் பண்ணணும். அது நம்ம நியூரோடிபிக்கல் கிட்ஸ்க்கே ரொம்ப கஷ்டம் இந்த காலத்தில் பேரண்டிங்கில். லைக் கெப்பாசிட்டி டு பி ஜென்டில் அண்ட் இது நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது இல்லை. பட் இந்த கிட்ஸ்க்கு இன்னுமே பிகாஸ் அவங்க ஆல்ரெடி இந்த வேர்ல்டில் தன்னை ஒரு நிலநாட்டிக்கிறதுக்கான சொசைட்டியில் இல்லை, வீட்டுக்குள்ளேயே வெறும் இந்த பாடியை வச்சுட்டு பண்ணுறதுக்கே வந்து அவங்க பெரிய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. அதோட சேர்ந்து நம்மளை புரிஞ்சுக்காதவங்க சுற்றி இருக்காங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய வேதனை. அந்த வேதனை தான் வந்து வேற வேற விதத்தில் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது. அழுகையா, கடிக்கிறது, அடிக்கிறதுன்னு நம்ம பிஹேவியர்னு சொல்கிறது எல்லாமே வந்து ரிசல்ட் ஆஃப் சம்திங் தட் தேர் கோயிங் த்ரூ. இட்ஸ் அ கம்யூனிகேஷன். எவ்ரி பிஹேவியர் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் சம்திங் டு அஸ். ஸோ அந்த ஆங்கிளில் அவங்கள ஹியூமன் பீயிங்காக ட்ரீட் பண்ணி ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி ட்ரஸ்ட் வந்து கெயின் ஆகும். அது ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணோன்னா கொஞ்சம் நம்ம என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அது ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒன்னால என் லைஃப் போயிடுச்சு, என்னால் இப்போ கல்யாணத்துக்கு போக முடியல, எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போய் 10 நாள் இருக்க முடியல, வெக்கேஷன் போக முடியல, இன்னொரு குழந்தைய நல்லா பார்த்துக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு என் வாழ்க்கையே நீ வந்ததுனால இப்படி கஷ்டப்படுறேங்கிற ஃபீலிங்கை நம்ம அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா, ஆர் அது மேலே எப்போ பாரு எரிச்சல் பட்டுக்கிட்டு கோபப்பட்டுட்டு அப்படியே இருந்தோம்னா தென் த மெசேஜ் தட் வி ஆர் கன்வேயிங் டு த கிட் வந்து யூ ஆர் அ பர்டன். அது வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் த கிட் இன் எனி வே. இட் வில் ஈவன் சப்ரஸ் இட் மோர் அண்ட் மோர். ஸோ ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட்டை வந்து வி ஷுட் ஆல்சோ அக்னாலேஜ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற லைஃப் இப்போ ஈஸி கிடையாது. ஸோ கம்பேஷன் அண்ட் லவ் நமக்கும் கொடுத்துட்டு அட் த சேம் டைம் இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஹெல்ப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நம்ம வந்து அங்கே எனக்கு மாமனார் சரியில்லை, மாமியார் சரியில்லை, அவங்க புரிஞ்சிக்கலன்னே சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அதுலேருந்து வெளில வர முடியாது. எப்படியாவது அதில் இருக்கிற ஒரு நல்லதை யாராவது 1-2 பேராவது சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களையாவது பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த குழந்தைய எப்படி நம்ம வந்து நல்லபடியாக ட்ரீட் பண்ணுறது, ட்ரஸ்ட்டை கெயின் பண்ணுறதுன்னு அதை பேர்டனாக நம்ம நினைக்கிறோன்னு அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் கன்வே ஆகாதபடி எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ணுறோன்னு பார்க்குறது செகண்ட் திங், ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட். ஸோ தேர்ட் திங் ஐ வுட் சே ப்ராக்ரஸ் வந்து லீனியராக இருக்காது, எல்லாமே வந்து சீக்வென்ஷியலாக நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முதல்ல அவன் தூங்கட்டும் அப்புறம் இது பண்ணுறேன், முதல்ல அவன் சாப்பிடட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் இது பண்ணுறேன், அண்ட் முதல்ல ஸ்கூலுக்கு போய் ஒழுங்காக படிக்கட்டும் தென் ஐ வில் டூ தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம லீனியர் அப்ரோச் டு அட்ரஸ் திஸும் பண்ண முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் திங்கில் ஒர்க் பண்ணான்னா அதோட ப்ராக்ரஸும் லீனியராக இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டடாக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் 1 or 2 திங்ஸ்னால்
it's easier to have time and energy to focus on. பட் இதில் வந்து நம்ம தொட்டதெல்லாம் பிரச்சனையாக இருக்கும். சரியாக தூங்க மாட்டாங்க, சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க, சோஷியலி எப்படி இருக்கணும்னு நம்மளோட சோஷியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு உட்பட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும், யாரும் பார்த்துக்க மாட்டாங்க. சின்ன வயசாக இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண முடியும், வயசு ஆக ஆக யாருக்கும் புரியாது, ஸ்கூல்ல எல்லாமும் நிறைய பிரச்சனை வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சுற்றி மலை மாதிரி வந்து ஒரு 20-30 மலை இருந்ததுன்னா எதை வந்து பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மோஸ்ட் ஃபேமிலிஸ் வந்து எதையுமே பண்ணாமல் அப்படியே சப்மிட் ஆகிடுவாங்க அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு. அண்ட் கிவ் அப் பண்ணிடுவாங்க. மோஸ்ட்லி ஏதோ பண்ணுவாங்க, ஒரு மாதிரி லைஃபே இல்லாமல் ஒன்று ஒன்றா ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ எனக்கு என்ன சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுக்குன்னா டார்கெட்டட் அப்ரோச். ஸோ சர்டன் எவ்ரி இயர் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த வருஷம் என்னோட ப்ரைமரி கோல் வந்து சாப்பாட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அது மட்டும்தான் என்னோட ப்ரைமரி கோல். எவ்ரி திங் வில் ரிவால்வ் அரௌண்ட் தட். ஸோ அப்போ நான் சாப்பாடு வந்து எது எடுத்தாலும் சாப்பிடாம இருக்கான்னா அதை நான் வந்து கிவ் அப் பண்ணாமல் என்னென்ன விதத்தில் ட்ரை பண்ணணும், அதுக்கான சப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சரௌண்டிங் சாப்பாடு மட்டும் ஒரு 1 இயர்க்கு ஒர்க் பண்ணுவேன். அந்த நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்லீப்பு மட்டும்தான் என்னோட ப்ரைமரி கோல். அதுக்கு அடுத்த இயர் ரீடிங் மட்டும்தான் என்னோட ப்ரைமரி கோல். அந்த மாதிரி ஐ வில் ஹாவ் லைக் ஒன் சாலிட் ப்ரைமரி கோல் அண்ட் அ செகண்டரி கோல். ப்ரைமரி கோல் பை ஆல் மீன்ஸ் ஐ வில் டூ இட். செகண்டரி கோல் வந்து கொஞ்சம் சப்ளிமெண்டிங் கோலாக இருக்கும். தட் வில் ஆல்சோ பி ஒரு ஃபியூ டேஸ் அ வீக் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிளாரிட்டி அப்போ வந்து அந்த 28 மலையில் வந்து ஒரு 2 மலையை தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ வருஷத்துக்கு 2 மலையை நம்ம வந்து டார்கெட்டடாக பண்ணும்போது தான் ஒரு 10 வயசுக்குள்ளேயாவது ஒரு 20 வயசுக்குள்ளே நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில் கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார்த்துருப்போம். அது இல்லைன்னா நம்ம டார்கெட்டடாக அதை அப்ரோச் பண்ணலைன்னா எப்போவுமே ஓவர்வெல்மிங் ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். எதை எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது, எதையுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ண முடியாது. இதில் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் எனி திங் இன் லைஃப். இது ஒன்றும் எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணியே ஆகணும். அதனால அது வந்து நமக்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு இதில் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை நாமளே வந்து இது மட்டும்தான் we are going to work on அப்படின்னு நம்ம or the family is also going to work on, bring the family in, team in, school in, அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் நமக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்களோ எல்லாரையும் இது பண்ணி நம்ம படிக்கிறது ரிசர்ச் பண்ணுறது எல்லாமும் அதையே பண்ணிட்டு ரொம்ப நம்மளை பீட் பண்ணிக்கவும் முடியாது. அட் த சேம் டைம் அந்த எஃபர்ட் போடலைன்னா நமக்கு ரிசல்ட்ஸும் வராது. ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் அ பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் அண்ட் அ டார்கெட்டட் அப்ரோச். தட் வே வி வில் அட்லீஸ்ட் see some progress and we will know what we have done and what we have not done in that particular thing. ஸோ டிப்பிக்லி வந்து அந்த அப்ரோச் எடுக்காதவங்களுக்கு ஒரு 15 வயசில் யோசிச்சு பார்த்தா சாப்பிட மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நீ என்ன பண்ணியிருக்க? நான் 2 நாள் கொடுத்து பார்த்தேன், அப்புறம் நிறுத்திட்டேன். ஸோ தூங்க மாட்டான். அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்க? 2 நாள் மெல்டவுன் கொடுத்தேன், அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிட்டேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்தா ஒரு 2 நாள் 3 நாள் 2 வாரம் 3 வாரம் அதுக்கு மேலே வந்து ஒர்க் ஆகலைன்னு நீங்கள் எந்த ஃபேமிலி கிட்ட பேசி பார்த்தாலும் அது எங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை, அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது, எங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலை, அந்த இதுவே தான் அவங்களோட ஆட்டிடியூட் இருக்கும் இனிஷியலி. ஏன்னா there is so much to do. I won't blame them because there is so much to do. அப்போ வந்து அப்படியே சோர்ந்து போயிடுவாங்க, சப்போர்ட் சிஸ்டமும் இல்லாத போது, நமக்கே நிறைய கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கும்போது. ஸோ இது வந்து நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி லாங் ரன்னாக நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளோட டார்கெட் வந்து லேட்டர் ஆன் அவங்க வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் லைஃப் லீட் பண்ணுறதுக்கோ அதான் நம்மளோட டார்கெட்னா 21 வயசு தான் டார்கெட்னா இப்போலேருந்தே 2 மலையாக கிராக் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா தான் வந்து சஸ்டைனபிள் அண்ட் ரீசனபிள் டூவபிள். ஸோ அந்த இதுவும் ஒரு தேர்ட் பாயிண்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டார்கெட்டடாக பண்ணுறது, ப்ராக்ரஸ் பற்றின ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கிறது. அண்ட் இன்னொன்று வந்து ப்ரெஸ்யூம் காம்பிடன்ஸுங்கிறது வந்து இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 லேயர்ஸ்லாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ரெஸ்யூம் காம்பிடன்ஸ்க்கு வரவே வராது, நம்ம புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. ஸோ ப்ரெஸ்யூம் காம்பிடன்ஸ் என்னென்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும்னு அர்த்தம் கிடையாது. தெரியறதுக்கான மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி ஆர்வம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பணும். அந்த பாடி வந்து வேற ஏதாவது சொன்னா கூட மூஞ்சி எங்கேயோ ஐ கான்டாக்ட் இருக்காது, அதனால நம்ம பேசும்போது எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருந்தா கூட
அது நம்ம மூஞ்சி தான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல. ஆனா அவங்க கேட்குறாங்க. தே ஆர் ஆல்வேஸ் லிசனிங்கிற மாதிரியான நம்ம நம்பினோம்னா, we will have a better relationship with them and we will be able to provide better ஒரு லைக் அகாடமிக் கண்டென்ட்டாக இருக்கட்டும், ஜென்ரலி அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே பெட்டராக பண்ண முடியும். ஸோ இதோட அதர் திங் என்னன்னு பாருங்க. நம்ம வேர்ல்டு என்ன சொல்லுது, ஸ்கூல் என்ன சொல்லுது, இவங்களுக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்லுது நமக்கு. ஏன்னா அவன் எங்கேயோ பார்க்குறான், உடம்பு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க, எங்கேயோ ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க, ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸ்கூலில் படிப்பு ஏற மாட்டேங்குது. ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்தா திரும்ப சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, 1 2 3 சொல்லி கொடுத்தா திரும்ப சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க, பேச்சு வர மாட்டேங்குது. அதனால அறிவு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இந்த ப்ரெசியூம் காம்பிடன்ஸில் அவங்களுக்கு அறிவு இருக்குது, ஆனால் பிரெயின் அண்ட் பாடிக்கு ஏதோ டிஸ்கனெக்ட் இருக்குது. அதனால பிரெயினில் புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாத்தையும் பாடி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது கஷ்டப்படுதுன்னு. அதான் வந்து நியூ பேரடைம் ஷிஃப்ட் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆட்டிசம் தட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த யூஎஸ். இந்தியாவுக்கு வரதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். ஆனால் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா இட் வில் பி நம்ம. ஸோ அவங்க வந்து என் கண்ணு முன்னாடி என் பையன் பண்ணலையேன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, வாட் யூ கேன் ஆஸ்க் இஸ் லைக் வாட் இஸ் த லீஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அசம்ஷன் தட் யூ கேன் மேக். ஸோ என் பையனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு 21 வயசு வரைக்கும் ஒன்றுமே சொல்லி கொடுக்காம இருக்கிறது பெட்டரா, இல்லை அவனை கேட்குறான், அவனுக்கு படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு செவுத்துக்கு சொல்கிற மாதிரி நினச்சிட்டே நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறீங்கன்னே வச்சுப்போம் ஏதோ ஒன்று. பட் அவனுக்கு சப்போஸ் மண்டையில் ஏறுதுன்னா யூ ஆர் நாட் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் திங்ஸ். இட்ஸ் த லீஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அசம்ஷன். யூ ஆர் ஸ்டில் திங்கிங் தட் ஹீ இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் ஹிம் லைக் அ ஹியூமன், யூ ஆர் ட்ரீட்டிங் ஹிம் ஃபார் ஹிஸ் ஏஜ். பட் அவன் வந்து அவுட்புட் வரலன்னா பரவாயில்ல, ஐ வில் கீப் ஆன் ட்ரீட்டிங் ஹிம் லைக் எனி அதர் பாய்ன்னு நம்ம நினச்சோன்னா என்ன நம்ம லூஸ் பண்ண போகிறோம்? ஒன்றுமே கிடையாது. அட் த லீஸ்ட் நம்ம செவத்துக்கு அதை பண்ணோன்னு இருக்கோம், அவ்வளோதான். லிட்ரலி அவன்கிட்ட இந்த அவுட்புட் வரல. வேற அந்த அதர் ஹேண்ட் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணாமல் அறிவே இல்லைன்னு நினச்சி 20-30 வயசு வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா, then you come to know one day when the science is picking up and technology and other things எல்லாம் பிக்கப் ஆகி அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மெடிசன்லாம் மாறும்போது, இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் மாறும்போது, ஐயோ சின்ன வயசுலேருந்தே அவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்கு, நான் சொல்லி தரவே இல்லை, அவனை ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணலன்னு இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ டேஞ்சரஸ் திங் டு டூ. ஸோ இந்த கொஸ்டினை எடுத்து நீங்கள் தாட் ப்ரொவோக்கிங்காக அவங்கள வந்து திங்க் பண்ண வச்சாலே you will know that at least the seed will be planted. எப்போ அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுதோ அப்போ தான் கனெக்ட் ஆகும். பட் அட்லீஸ்ட் இது will be இது. ஸோ ஆல்வேஸ் அஸ்யூம் இன்டெலிஜென்ஸ் that there is something that we don't know. டாக்டர்ஸ்க்கும் they don't know. But there is a group of people, they are proving that it's just a brain body disconnect, the intelligence is intact. Appadina there are a group of people who are proving, so we will believe them and think that this kid is also having an intelligence for his or her age. அதனால அதை அப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோம்னு நம்ம வந்து அவுட்புட் தெரியாமல். இந்தியாவில் இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அவுட்புட் பார்க்கலன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டு கண்டினியூ எனி திங். ஸோ பட் இது புரிகிற பேரண்ட்ஸ்க்கு இதை பற்றி பேசினோன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து புரிகிற பேரண்ட்ஸாவது தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் this is the least dangerous assumption and we are not going to lose anything. At least emotionally and மற்ற விதத்தில் கொஞ்சம் குழந்தைய வந்து அந்தந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி டீச் பண்ண முடியும். ஐ மீன் ட்ரீட் பண்ண முடியும். சிம்பிள் திங்ஸ் லைக் ஏதாவது டிவி பார்த்தோன்னா இதை பார்க்குறேன்னு ஒன்று சொல்கிறதோ, ஒரு 8 வயசு குழந்தைகிட்ட சொல்லுவோம்ல, இன்னைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு நான் போனேன், இன்னைக்கு நியூஸில் இது வந்திருக்கு, இந்த ஒரு எலெக்ஷன் நடந்திருக்குன்னு ஏதாவது ஒன்றை பற்றி நம்ம சாதாரணமாக பேசும்போது சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கூட கேட்குறாங்களோ இல்லையோ, கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக. அவங்க உடம்பு கேட்குற மாதிரி இருக்கோ இல்லையோ அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணுறது, பேசுறது, அதெல்லாம் தான் வந்து ப்ரெசியூமிங் காம்பிடன்ஸில் இன்டெலிஜென்ட்னு நம்ம நினச்சி பண்ணுறது. அதில் வி ஹாவ் நத்திங் டு லூஸ். அந்த மென்டாலிட்டி வந்துச்சுன்னா ஜாலியாக ஃப்ரீயாக லிபரேட்டிங்காக இருக்கும். தட் யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ திங்ஸ் தட் you would do with your neurotypical kid with these kidsங்கிறது. பட் அவுட்புட்டை பார்க்கக்கூடாது. அவுட்புட்க்கு தேர் ஆர் வேஸ். ஒன்ஸ் இந்த பேரடைம் ஷிஃப்ட் இதெல்லாம் வந்தான்னா அதர் இந்த கம்யூனிகேஷன் மெத்தட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ப்ரூவிங்க்கு
they will come to it later, but at the least வந்து they should start doing it at home. So that would be my fourth point. ஸோ லாஸ்ட் வந்து ரெகுலேஷன். இதுக்கு மேலே நான் வந்து ரொம்ப இன்க்ளூட் பண்ணல. ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் வித் திஸ் ரெகுலேஷன்ங்கிறது என்னென்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லாம் சொன்னபடியே தான், லைக் அவங்கள ஒழுங்காக ட்ரீட் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நம்ம எப்படி ரெகுலேட்டடாக இருக்கும், பேர்டன்லாம் நினைக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, அக்செப்ட் பண்ணி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவங்க ட்ரஸ்ட்டை கெயின் பண்ணி அந்த டார்கெட்டட் அப்ரோச் பண்ணி ப்ரெஸ்யூம் கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணும்போதே நமக்கு ஒரு காமிங் இது வரும். ஸோ ரெகுலேஷன் வந்து யூ நீட் டு ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு யூ ஆர் டீலிங் வித் இட். நீங்கள் வந்து அந்த குழந்தை அழும்போது நீங்களும் சேர்ந்து கத்தி இன்னும் கொஞ்சம் அதை எஸ்கலேட் பண்ணுறீங்களா, இல்லைன்னா அந்த டைம் நீங்கள் அமைதியாக இருந்து ரெகுலேட் பண்ணுறீங்களா, அதுக்கு அந்த குழந்தையோட ரெகுலேஷனுக்கு நீங்கள் ஆட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்களா, இல்லைன்னா ஆக்சிலரேட் பண்ணுறீங்களா? அந்த மாதிரி எவ்ரி சுச்சுவேஷனில் இப்போ நம்ம வீட்டில் நடக்கிற ப்ரெஷரில், ஃபேமிலியில் இருக்கிற யூனோ பீஸ் இல்லாத ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸில் குழந்தைங்க மேலே காமிக்கிறது சாதா வீட்லேயே நடக்கும். அதில் இங்கே வந்து அடிஷ்னல் பேர்டன் ஆன் த மதர், வேர் தே ஹாவ் டு டூ எவ்ரி திங் மோஸ்ட் ஃபேமிலிஸில். ஸோ ஆர் ஒன் பேரண்ட். ஸோ அப்போ வந்து ஹைலி ஸ்ட்ரெஸ்டு, வார் ஜோன் லெவலுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது வென் யூ டேக் தட் EEG or whatever and see. ஒரு வாரில் இருக்கிற ஒரு சோல்ஜரோட இதுவும் ஆட்டிசம் பேரண்டோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலும் இட்ஸ் சிமிலர். அந்த அளவுக்கு எவ்ரிடே இஸ் லைக் வார் ஜோன் வேர் யூ நீட் டு சர்வைவ் அண்ட் யூ ஆர் வெரி வெரி ஸ்ட்ரெஸ்டு. ஸோ நமக்குன்னு ஒரு டூல் கிட் ஃபார்ம் பண்ணுறது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். தட் என்ன வந்து நமக்கு கெயின் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து, இந்த சென்ஸ் எதெல்லாம் வந்து ஸ்பூன் தியரின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அந்த கான்செப்ட் படி வந்து சில பேர் வந்து இப்போ க்ரானிக் பெயின் அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து எந்திரிக்கும் போதே நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் வந்து 10 ஸ்பூனோட எந்திரிக்கிறான்னா ஸ்பூன் வந்து த எனர்ஜி டு டூ திங்ஸ் டு கெட் த்ரூ த டே. இந்த மாதிரி வந்து க்ரானிக் பெயின் ஒரு சம் அதர் இது இருக்கிறவங்க வந்து எந்திரிக்கும் போதே 5 ஸ்பூனோட தான் எந்திரிப்பாங்க. அப்போ அந்த 5 ஸ்பூனை வச்சு நீ டேயை கெட் த்ரூ பண்ணணும்னா எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் அது. ஸோ யூ வில் ஹாவ் டிஃபிகல்ட்டி. இல்லை உனக்கு எது பண்ணணும்னு நீ சூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியாது. ஆர் நீ எல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா மத்தியானத்தோட எல்லா ஸ்பூனும் போயிடும். ஸோ யூ வில் ஹாவ் நோ எனர்ஜி டு கண்டினியூ. ஸோ சிமிலர்லி இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அண்ட் அன்சர்டனிட்டி இன் லைஃப் அண்ட் எல்லாத்தோடையும் ஜென்ரலி ஸ்லீப் சேலஞ்சஸ், சொசைட்டியில் சேலஞ்சஸ், ஸ்கூல் அனுப்புறதுல சேலஞ்சஸ், எல்லாத்துலேயும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவங்களோட ஸ்பூன்ஸே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் டு கெட் த்ரூ த டே. பட் அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறவங்க கிட்டலாம் எரிஞ்சு விழுறது, இல்லை நம்ம சேடாக இருக்கிறது, அழுதுட்டுருக்கிறது, விரக்தியாக இருக்கிறது, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கான எனர்ஜியே இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு இருந்தோம்னா நமக்கு ப்ராக்ரஸ் வரவே வராது. ஸோ நம்ம வந்து என்னென்னலாம் பண்ணால் அந்த ஸ்பூன்ஸை நம்ம வந்து ரெப்ளனிஷ் பண்ண முடியும்னு, அது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா மோஸ்ட்லி ப்ரிவிலேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது வந்து இது முதல்ல புரியும். அட் த சேம் டைம் அதுக்கான ஆக்சஸ் இல்லாமல் இருக்கும். டெய்லி இதுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரெகுலேஷனுக்கு நீ ரெப்ளனிஷ் பண்ண ஏதாவது பண்ணுன்னு சொன்னோன்னா ரொம்ப வந்து இரிட்டேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். பட் ஸ்டில் எனக்கு என்ன தோணுன்னா, தேர் ஆர் சிம்பிள் திங்ஸ் லைக் ப்ரீதிங். அதுக்கு காசு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, பணம் இருக்கணும்னு அவசியம், படிப்பு இருக்கணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு டெய்லி காலைல எழுந்த உடனே ஒரு 4 தடவை ப்ரீத் பண்ணுறது, அது நம்ம உடம்ப ரெகுலேட் பண்ணுதா, ஒரு அரை ஸ்பூன் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குதா, அதனால அந்த மாதிரி யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் சர்டன் திங்ஸ். இல்லை காற்றுல போய் மூஞ்ச காமிக்கிறது, கோல்டு வாட்டரில் மூஞ்ச அலம்புறது, ஆர் இன்னும் நல்லா குளிக்கிறது தண்ணியில், இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து வாக்கிங் குயிக்காக எங்கேயாவது போகிறது. இதுக்கு தான் அதான் அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் வேர்ட் பண்ணி சொல்லணும். அந்தந்த ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இது பண்ணணும். எடுத்த உடனே வந்து நீ யோகா பண்ணுனா பீப்புள் வில் கெட் டென்ஸ்ட். பட் ஸ்லோலி அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ, ஒன்றுமே இல்லைன்னா ஐ டோட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ டோன்ட் ஹாவ் கெப்பாசிட்டி டு டூ எனிதிங், பட் அட்லீஸ்ட் கேன் யூ ஸ்டார்ட் வித் ப்ரீதிங். ஸோ அந்த மாதிரி அவன் ஒரு மெல்ட் டவுன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது உன்னால் ஒரு 5 ப்ரீதிங் பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரி ட்ரை டு think about that. Every time there is some situation happening with a child, am I escalating it or am I
co-regulating with the childன்னு நம்ம யோசிச்சு பண்றதுக்கு நம்ம டூல் கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம நல்ல மைண்ட் ஸ்பேஸ்ல இருந்தால் தான் அந்த தாட்டே வரும், இல்லைன்னா 4 அடி போடலான்னு தான் வரும். ஸோ அந்த இதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிள் திங்ஸ் ஃபார் ஆர் ரெகுலேஷன். திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் ஃபார் எனிபடி டு டூ. பட் வந்து ஆர்டிஸ்டிக் கிட்ஸ் வந்து ஜென்ரலி ஹியூமன் பீயிங்ஸே வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பீயிங் நான் நம்புகிறேன். பட் ஆர்டிஸ்டிக் கிட்ஸ் எஸ்பெஷலி வந்து ஹைலி எனர்ஜி சென்சிட்டிவ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன்பிலீவபிள் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அண்ட் வேர்டிங்ஸ் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எடுத்தோடனே எனர்ஜிலாம் சொன்னான்னா இது ஏதோ ஸ்னேக் ஆயில் மாதிரி ஒரு குரூப்னு நினச்சிப்பாங்க. அதனால வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் உன் பையனுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு உண்மையாக தெரியும். நீ சோகமாக இருந்தால் அவன் சோகமாக இருக்கான், நீ சிரிச்சா அவன் சிரிப்பாங்கிறத வந்து மோஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க எப்படியாவது அந்த குழந்தைய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பை நவ் தட் அவங்களோட எனர்ஜி வந்து அந்த குழந்தைய அஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறத. ஸோ அதை பற்றி பேசும்போது லைக் ஆர் ரெகுலேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தான் பண்ண முடியும். எல்லாம் சரியாயிட்டு நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னா நடக்கவே நடக்காது. ஸோ அதுக்கான ரெகுலேஷனுக்கு எப்படி வந்து இது பண்ணுறது. இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, இன்லாஸ் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, காசு இல்லை, இந்த மாதிரியே தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வாசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. இன்க்ளூடிங் மீ, ஐ ஹவ் டன் தட். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ கம்ப்ளைண்ட் வாசிக்கிறதுலேருந்து என்ன உனக்கு இருக்குங்கிறத பார்க்கறதுக்கான மைண்ட் செட்க்கு வரத்துக்கு நீ என்னென்ன பண்ணணும். ஸோ நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சாதான் அடுத்து இன்னும் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கேர்சிட்டி மைண்ட் செட் டு அபண்டன்ட் மைண்ட் செட். ஸோ இதெல்லாம் புரியலனா கூட பேசிக்காக இருக்கிறதுக்கு முதல்ல கிராட்டிடியூடுக்கு கண்டுபிடி, இட் வில் மல்டிப்ளை. அதெல்லாம் கூட வந்து இட் வில் ஹெல்ப் இன் ரெகுலேஷன். ஏன்னா இட் கிவ்ஸ் யூ அ பெர்ஸ்பெக்டிவ். நம்ம வந்து பீப்புள் லைக் சிம்பிள் திங்ஸ் இல்லைன்னு அதுக்கு போய் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருப்பாங்க. பட் ஒரு குட்டி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் எழுதும்போது நமக்கு தெரியும் ஐயோ நமக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு. அந்த மாதிரி ஒரு குட்டி ப்ரீதிங்கோ, ஜஸ்ட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், செல்ஃப் லவ்க்கு, செல்ஃப் கேருக்கு ஒரு 1 minute a day, 2 minutes a day வாஷ் பண்ணுறதோ, அஃபர்மேஷன்ஸு, இந்த மாதிரி வந்து என் பையனை நான் நல்லா கொண்டு வந்துடுவேங்கிற சிம்பிள் அஃபர்மேஷன்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் டிப்பிக்லி வாட் யூ அட்வைஸ் ஃபார் மெனி பீப்புள் ஃபார் தேர் ரெகுலேஷன் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். அதெல்லாமே இட் வில் ஹெல்ப். ஸோ பேசிக்கலி ஃபார்ம் அ டூல் கிட் ஆர் கத்தி பாடுறது, பிடிச்ச சாங் பாடுறது, இல்லை பிடிச்ச சாங் கேட்கறது, தட் வில் ஆல் ஆட் அப் டு ரெப்ளனிஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கெலாம் காசு தேவையில்லை. இப்போ வந்து பியானோ போய் கற்றுக்கோனா எங்கே போகிறது, பியானோக்கு காசு எங்கே போகிறது பியானோ கற்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ நாட் மெனி பீப்புள் கேன் டூ தட். பட் உனக்கு பிடிச்ச ஒரு இளையராஜா பாட்டை ஒரு 2 minutes கேளு. எந்த பாட்டு உனக்கு சின்ன வயசில் பிடிக்குமோ அந்த பாட்டை கோ பேக் டு இட் அண்ட் ஜஸ்ட் லிசன் டு இட். இந்த மாதிரி ஃபியூ திங்ஸ் இருக்குல்ல, that will definitely help. ஸோ நீ உன் குழந்தைய மறந்துட்டு as a human being how can you get back to your core and live your life? அதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு உனக்கு you need energy and replenish பண்ணுறதுக்கான டூல் கிட் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிட்டா, then you can use that toolkit to replenish your energy periodically and you will have energy to work with your child, because it all comes down to working with your child and seeing some progress with your child. பட் அது பண்ணுறதுக்கே வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கணும், என்டியூரன்ஸ் இருக்கணும், கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும், நல்ல ஹேபிட்ஸ் இருக்கணும். இது எல்லாத்துக்கும் நம்மளோட ரெகுலேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ பேசிக், வெரி வெரி பேசிக், தட் நமக்கு ஏதாவது இருந்தால் தான் திரும்ப கொடுக்க முடியும் அந்த குழந்தைக்கு. ஸோ அதுக்கு உனக்கு இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ just reflect on it. Depending on that family, they can pick up certain things and have it. So I think this should be good, or 5 either to get started. And if you have anything specific, just let me know. So how did you feel after listening to this? Can you just give me some comments in the chat box so that I can understand that you were on page with that? Was it informative? And we get good motivate. Very good, super. See, she is Jenny. She is having an autistic child of 12-year-old. Okay, she has experimented everything.
and you want to know how that boy is now. That is what now you are going to see that boy. He is Swarit Gopalan, and you are going to get to know Swarit Gopalan from his own point of view. So firstly, This is Swarit Gopalan. My name is Swarit Gopalan, and I am a 12-year-old autistic non-speaker that types to communicate. My hope is that my words will help change the world from sympathy and pity for those like me to one of deeper understanding of our lives and allyship to ensure our rights. A letter to medical professionals. Dear medical professional, I know you want to do the best for me and mean no harm. Yet our encounters could go so much better. Firstly, I feel you give up on me even before we get started. I'm not sure if it is because of the labels I carry or the behaviors I exhibit or a combination of those and other factors. I'm mostly made to feel unwelcome and quickly shown where I belong. This is through both overt and subtle actions, such as getting an army of people into the room just to be ready in case, or giving up on taking my weight simply because you assume I cannot get on a weighing scale. Secondly, if we somehow convince you to get past the initial giving up, the imagination and creativity to actively problem solve is sorely lacking. While it might be true that science has a lot to catch up, there could be something we can do to alleviate some of the current suffering rather than punt me to the next specialist that is many months away typically and more often than not has no answers when we get there. Surely we can do better than that. And finally, or maybe this is where we should start, please get to know me as a human and the specific challenges I'm coming to you with. I'm not a stereotype and there are no cookie cutter solutions. If you trust to spend time with me, then maybe we can figure something out. I don't expect you to celebrate my accomplishments, but merely to spend the time listening to me. I may take longer than others, but have the same need to feel heard, one that has been denied for long. Trust you will read and reflect. Thank you. Love, Swarit. So the Swarit Gopalan is a person who cannot talk. So he cannot communicate. He is a 12 years old boy. As Jenny சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த யூஎஸ்ல வந்து நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்னி சொன்ன மாதிரி அவங்க இந்த குழந்தைக்கு வருஷம் அவங்க படிக்க வேண்டிய பாடம், நாலேஜ் ஆஃப் லாங்குவேஜ், படிக்கிறது, ஆல்பபெட்ஸ், நம்பர்ஸ், மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த பையன் சொல்றானோ சொல்லலையோ, அவுட்புட் வருதோ வரலையோ, 12 வயசுக்கு என்ன தெரியணுமோ அதை எவ்ரிடே அவங்க பாடத்துல நடத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோ லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சனால இப்போ அந்த புதுசு டெக்னாலஜிலாம் எங்கேயோ வருதுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டு அந்த பையனை கூட்டிட்டு போய் அவங்க மனசுல தோன்றத பேச முடியலன்னா டைப் பண்ண முடியும் அவங்களால. ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பிங்க்கு ஒரு மெஷின் மாதிரி ஒன்று வாங்கி அந்த டைப் பண்ற மெஷின்ல ஒரு வாய்ஸ் வரும். ஸோ இந்த வாய்ஸ் வந்து அந்த பையனோடது கிடையாது. அந்த வாய்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்டை ரீட் பண்ற வாய்ஸ். ஸோ அவங்க டைப் பண்றத வேற ஒரு வாய்ஸ் அப்படியே ரீட் பண்ணும். ஸோ இது ஆக்சுவலி டப் பண்ணியிருக்காங்க. இது படிச்சு எமோஷனலா கொடுத்துருக்காங்க. இல்லைன்னா நார்மலா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாய்ஸ் மாதிரி அவங்க படிக்கிறது வந்து பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இந்த பையனுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் ஸ்பீக்கிங் ஆர்டிஸ்டிக் அட்வொகேட் அவன், சரியா? ஸோ அந்த டைப் பண்ணுவான். என்ன வேணும்னாலும் இப்போ என்னன்னா அவனுக்கு கம்யூனிகேஷன் இப்போ ஈஸி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா 12 வயசு வரைக்கும் அவங்க அம்மா செய்ய வேண்டியது எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. அவ்வளோ என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்ததுனால இப்ப ஏதாவது வேணும்னா அவன் டைப் பண்ணுவான். இது வேணும், எனக்கு இது பிடிக்கல, இது வேண்டாம்னு. இப்ப அவனால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது. இப்ப என்ன ஆகிருக்குன்னா இந்த பையனுக்கு வரேன் ஒரு செகண்ட், இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. இந்த பையனுக்கு வந்து
2023 Neurodiversity Young Achiever of the Year Award வந்து யூகேல இப்போ he has got it. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பையன் வந்து தனக்குள்ள நடக்கிற விஷயத்தெல்லாம் இப்போ ஒரு ஃபேஸ்புக் வச்சிருக்கான். ஆமா, ஸ்வரித் கோபாலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போய் செக் பண்ணலாம். நான் உங்களுக்கு லேட்டரா வேணா கூட ஃபேஸ்புக்ல போட்டு தரேன். ஒன்றும் இல்லை, ஸ்வரித் கோபாலன் போட்டுருக்கல, SWARITGOPALAN நீங்க போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பையனோட ஃபேஸ்புக்ல ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டுக்குள்ளேயும் என்ன வேதனை நடக்குது, ஒரு விஷயமும் அவங்க என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்கன்றத ஃபுல்லா வந்து கதையா எழுதியிருக்கான். ஏகப்பட்ட போயம்ஸ், ஏகப்பட்ட ப்ரோஸ், நிறைய பிளாக்ஸ் எக்கச்சக்கமா எழுதி நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி இப்போ அதுக்காக இவ்வளோ அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கான். அவ்வளோ விஷயம் அவன் வந்து ஜஸ்ட் 12 year old. யோசிச்சு பாருங்க நீங்க. நம்ம நார்மல் சைல்டு 12 year old வந்து பெருசா ஒன்றும் ஒரு லெவலுக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருக்காது, ஒரு சின்ன லெவல்ல தான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கும். இந்த பையன் இவ்வளோ பேருக்கு வேர்ல்டுல பல மில்லியன் பீப்புளுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி யூஎஸ்க்கு நிறைய வந்து அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ், நிறைய அவேர்னஸ் இதை கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டிருக்கான். இது 30th March 2024 he got this award in UK. இது எவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பாருங்க. இது அவனோட எழுதின போயம் தான், மை பாடி நாட் மை மைண்ட். So mind creates the perfect script. The body ruins with the meandering monologue. அதான் அவனுடைய இதுல தான் இவன் வந்து he is also proving like என்னோட மைண்ட் வந்து இன்டாக்டா இருக்கு, ஆனா பாடி வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ண மாட்டேங்குது, பாடி எல்லாத்தையும் மெஸ்அப் பண்றது. Nothing rolls as planned. நான் நினைச்ச மாதிரி எதுவும் நடக்க மாட்டேங்கிறது. For the body has mind of its own. ஏன்னா உடம்பு தனியா அது வேற யோசனையில இருக்கு, மைண்ட் தனியா அது வேற யோசனையில இருக்கு. Go I say freeze it screams. நான் போலாம் அப்படின்னு சொன்னா பயங்கரமா இறுக்கி ஃப்ரீஸ் ஆகி உட்காருது. No more I command, very yummy it rots. இப்போ நான் ஒண்ணுமே சொல்ல போறதில்ல அப்படின்னா ஐ ஜாலியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது பாடி. நான் நினைக்கிறேன் ஒண்ணு செய்யறது நேர ஆப்போசிட்டா செய்யறது. Forward I plead, just chill it me moans. நான் முன்னாடி போலாம் அப்படின்னு நினைச்சா போதும் உங்கேயும் போவான், நான் உட்காரு அப்படின்றது. Hurry up I rush, pipe down it mulls. அந்த மாதிரி ஒண்ணு நான் செய்ய நினைக்கிறேன். Try harder அப்படின்னு சொல்லும்போது next time அப்படின்னு சொல்றது பாடி. So one is constantly fighting the other. எது? மனசும் உடம்பும் எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு சண்டை போட்டுட்டே இருக்கு. நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், ஆனா செய்ய முடியல. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்களேன். இப்ப நம்ம கையால எடுத்து சாப்பிட போறோம்னா கையால எடுத்து நமக்கு நேரா வாயில போகுது. இப்ப நம்ம கை எடுத்தா கை இங்கதான் போவேன், காதுக்கு தான் போவேன், இங்க போக அப்புறம் நம்ம திரும்பி இப்படி வாயால சாப்பிடணும் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும்? இந்த கஷ்டத்தை 24/7 365 days அந்த குழந்தைங்க பிறந்ததுல இருந்து அனுபவிக்கிறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து எவ்வளவு கன்சிடரேட்டா இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது. ஐயா இவங்கெல்லாம் நம்மளா பேச முடியாது, அது ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டு, அதுக்கு வந்து மூளை வளர்ச்சி இல்ல, அறிவில் எப்படி அவங்க சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி நம்ம நினைச்சு நம்ம அவங்கள ஒதுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளவு வலி இருக்கும் அந்த குழந்தைங்களோட உடம்புலயும் மனசுலயும். சோ நம்ம வந்து நம்மளை சுத்தி நிச்சயமா நம்மளோட வீட்டுலதான் அந்த குழந்தை இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுடைய குழந்தைன்ற இது இருக்கும். ஒரு தேர்ட் பார்ட்டியா இருந்தா கூட நம்ம இந்த வழியை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால நம்ம சுத்த யாராவது ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்ட நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா இது எல்லாம் நமக்கு ஞாபகம் வரணும். நம்ம எவ்வளவு பிளெஸ்டு, அதை விட அவங்க பிளெஸ்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கு, ஆனாலும் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இதையும் மீறி நமக்கு ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இது இல்ல அது இல்ல லைஃபே வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கை கால் எல்லாம் சொன்ன பேச்சு கேட்டுட்டு இவ்வளவு இருக்கும் போதே எவ்வளவு ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆறோம், எவ்வளவு இரிட்டேட் ஆறோம், எவ்வளவு பீப்புள் மேல நம்ம வந்து கோவப்படுறோம், ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கோம். அவங்களுக்கு கொண்டு வந்த பாடி மைண்டே ஒரு டிஸ்அலைன்மெண்ட்ல இருக்கு. அதை வச்சுட்டு அவங்க ஸ்டில் தே ஆர் பிரீதிங், ஸ்டில் தே ஹாவ் த அஸ்பிரேஷன் டு லிவ். அப்ப நம்ம வந்து நிச்சயமா அவங்கள நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணணும் இல்லையா? கண்டிப்பா. சோ அதுக்குதான் இந்த செலிப்ரேஷனே இந்த மந்த் வச்சிருக்கு. சோ வாட் இஸ் தட் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் இன் தி பிளெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்கள பாத்தீங்கன்னா அட்ஹரன்ஸ் டு ரொட்டீன். அதாவது இப்ப பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ரொட்டீன் நீங்க வச்சு அதை கண்டினியூஸா கன்சிஸ்டன்டா நீங்க பண்ணீங்கன்னா அதுல கண்டிப்பா ப்ராக்ரஸ் தெரியும் அந்த குழந்தைக்கு. சோ அட்ஹரன்ஸ் டு ரொட்டீன் லீட்ஸ் டு வாட்? டிட்டர்மினேஷன். அதே மாதிரி டீப் ஃபோக்கஸ். ஒரு விஷயத்த நோக்கி அவங்க ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அந்த ஒரு விஷயத்தையே கொஞ்சம் டைமுக்கு பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்னும் நல்ல டீப்பா ஃபோக்கஸ் வரும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு டீப் ஃபோக்கஸ் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு சாப்பாடை பத்தி நான் பேசிட்டு உடனே நாளைக்கு நான் படிப்பை பத்தி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தையால ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மைண்டுக்கும் பாடிக்கும் கம்யூனிகேஷன் கம்மியா இருக்கிறதுனால அவங்களால ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ எமோஷனலி ஆல்சோ தே கான்ட் ஷிஃப்ட். திடீர்னு நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம், திடீர்னு சோகம் மாறும், திடீர்னு சோகத்துல இருந்து திடீர்னு ஒரு சர்ப்ரைஸ், எல்லாமே நமக்கு சட்டுன்னு மாறுற மாதிரி அவங்களால மாற முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு
ஒரு எமோஷன் ரிசால்வ் ஆயிடுச்சுன்னா கூட அவங்க இன்னும் அந்த சேட் ஸ்டேட்ல தான் இருப்பாங்க. ஸ்லோவா தான் சேஞ்ச் ஆவாங்க. ஏன்னா பாடி சொன்ன பேச்சு கேட்காது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய அவுட்புட்டுக்கும் அவங்க திங்க் பண்றதுக்கும் நிறைய மிஸ்கம்யூனிகேஷன் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம வந்து எவிடன்ஸா எடுத்துட்டு இவங்க இப்படித்தான் நினைக்கிறாங்க, இப்படித்தான் செய்யறாங்க அப்படின்ற மூட்ல இருந்து நம்ம சேஞ்ச் ஆகணும். அதே மாதிரி அவங்க இன்டரப்ஷன் அவங்களால வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இன்டரப்ஷன் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு சேஞ்சஸ் கொடுக்கறதுனால ஒரு விஷயத்த பாதியில கட் பண்ணோம்னா நிச்சயமா அவங்களுக்கு கோவம் வரும். ஸோ அந்த பொறுமை வேணும், அதுக்கு பேஷன்ஸ் வேணும். அதே மாதிரி பெர்ஃபெக்ஷனிசம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தான் சக்சஸ் ஆறாங்க. அதை எப்படி ஆர்டிஸ்டிக்கல்ல ஜீனியஸா அவங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா இதுதான். ஸோ அந்த காலத்துல அகாடமிக்ஸ், நம்மளுடைய சொசைட்டியல் ப்ரெஷர், ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இப்படிலாம் நம்ம அந்த காலத்துல இல்லாததுனால அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களை அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ணி அவங்கள ஹாப்பியா வச்சுக்க மேக்சிமம் ட்ரை பண்ணனாலதான் எல்லாம் ஜீனியஸா வந்திருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னைக்கு எல்லா சில்ட்ரனும் மத்தவங்களோட பக்கத்து வீட்டுல, நெய்பர்ஸ் வீட்டுல, ஃப்ரெண்டு வீட்டுல எப்படி இருக்காங்களோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ள இவனை கொண்டு போய் ஃபிட் பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது உட்காராது. ஏன்னா திஸ் சில்ட்ரன் ஆர் டிசைன்டு வேற லெவல்ல அவங்க எக்ஸல் ஆகிறதுக்கு தான் அவங்க டிசைனே இருக்கும்போது நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அவங்கள வேற ஒரு டிசைனுக்குள்ள ஃபிட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நிச்சயமா அது வந்து ஃபிளாப் தான் ஆகும். ஸோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அவங்களுக்கு திங்கிங் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் கண்டிப்பா நிறைய இருக்கு. ஏன்னா அதனால அவங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஹை ஐக்கியவும் இருக்கு. நம்ம சொன்ன மாதிரி அவுட்புட் வரல அப்படின்றதுக்காக உள்ள ஒண்ணுமே நடக்கல, உள்ள ஒண்ணுமே ஏறல அப்படின்ற முதல்ல அந்த பேரடைம் ஷிஃப்ட் வரணும். யூஎஸ்ல அதை கண்டுபிடிச்சனால எந்த குழந்தைக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள போடுறாங்களோ அந்த குழந்தைங்கலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸல் பண்ண வைக்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இவங்களுக்கு கொடுத்து ட்ரையல் பார்த்து அவங்களை கம்யூனிகேட் பண்ண வச்சுட்டு இருக்காங்க. இப்ப இவனோட வயசுல இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஆனா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த இன்புட்ல கொடுக்கவே இல்லை, ஒண்ணுமே தெரியாது, அப்படியே விட்டு அவங்களுக்கு இந்த டைப்பிங் அந்த கீபோர்ட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணல. ஏன்னா அவங்க இன்டெலிஜென்ட் நம்ம குழந்தை இல்ல, அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, இப்படிதான் இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயா விட்டனால இப்ப இந்த டைப்பிங் பண்ணி இவன் எப்படி ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கான். ஏன்னா அந்த விஷயம் வந்து எப்படின்னா நம்ம அந்த மிஸ் பண்றோம். இன்ஃபர்மேஷன் செவத்துக்கு சொல்ற மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த குழந்தைக்குள்ள போடணும் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரெவலேஷன் ஷி வாண்டட் டு ஷேர் டு ஆல் த இந்தியன் பீப்புள் பிகாஸ் இட் இஸ் த பேரடைம் ஷிஃப்ட். நம்மளுக்கு இங்க சயின்ஸ் வரும்போது, நம்மளுக்கு அந்த டெக்னாலஜி இங்க வரும்போது நம்ம குழந்தை ரெடியா இருக்கணும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும். அப்போ டக்குன்னு நம்ம குழந்தை நார்மல்சிக்கு வர அளவுக்கு நார்மலா எல்லாரோடையும் கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்கு தேவையான சயின்டிபிக் எக்யூப்மெண்ட் இங்க ரெடியா வந்துடும். அன்னைக்கு நம்ம குழந்தைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும், அதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி விஜுவலைசேஷன் அவங்களுக்கு நல்லா வரும், ரிப்பிட்டேட்டிவ் நேச்சர் இருக்கு, போட்டோகிராஃபிக் மெமரி இருக்கு. ஃபைனலி தே பிகம் அ ஜீனியஸ் ஆர் ப்ராடிஜி. இவ்வளவோ நம்ம பண்ணினோம்னா பட் இருக்கு உள்ள, அதோ முதல்ல நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ணி பிலீவ் பண்ணணும். So finding joy in daily life with an autistic child involving embracing small victories, celebrating progress and fostering moments of connection. So some suggestions we are going to give here. நம்ம டெய்லி லைஃப்ல என்ன பண்ணலாம், முக்காவாசி ஜெனி சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து லைவ், ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ வாண்ட் டு ஷேர். இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட இருந்து நான் வாங்கி நான் ஷேர் பண்ணேன்னா இவ்வளோ எமோஷனலாவோ இல்லாட்டி இவ்வளோ ட்ரூத்ஃபுல்லாவோ இருக்காது. அதனாலதான் அவங்களையே வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பு, நான் உன் வாய்ஸையே நான் ஷேர் பண்றேன், பிகாஸ் நீ அனுபவிச்சதை என்னால சொல்ல முடியாது, அதனால நீ சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்க கிட்ட வாய்ஸ் மெசேஜ் வாங்கி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். பட் நமக்கு ஜென்ரலி தெரிஞ்சதை சொல்லலாம். இப்போ என்னன்னா சின்ன சின்ன ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ல சின்ன மைல்ஸ்டோனை ரீச் பண்ணும்போது அதை பெரிய லெவல்ல செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. இவனுக்கு என்ன தெரியும், ஒரு கேக் வாங்கி வெட்டினா என்ன தெரியும், ஒரு பலூன் வாங்கி வச்சா இவனுக்கு என்ன தெரியும், ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தா இவனுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல இருந்து இல்லாம மேக் இட் அ செலிப்ரேஷன். ஃபேமிலியா ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு கூட வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. திடீர்னு இன்னைக்கு பீஸா வாங்கி சாப்பிடுங்க, ஏன் பீஸா வாங்கி சாப்பிடுறீங்க, இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்வீட் வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஏன்னா இவன் வந்து இன்னைக்கு அம்மா சொல்லிட்டான், அதனால இவன் வந்து இன்னைக்கு என்னை பார்த்து சிரிச்சான், அதனால இன்னைக்கு அவன் வந்து 5 வாய்க்கு பதிலா 8 வாய் சாப்பிட்டான். அதெல்லாமே செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. so that they feel they are human. ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க வெளியில போகும்போது சாதாரணமா ஒரு நார்மல் சில்ட்ரன் வெளியில போகும்போது யாராவது ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க, சோ கியூட்டா இருக்க, பியூட்டிஃபுல்லா இருக்க, இது நல்லா வருது உனக்கு, அது நல்லா வருது. எவ்ரி டே வி கெட் சம் அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் சம் பீப்புள். ஃப்ரம் வேர் டூ தீஸ் சில்ட்ரன், எங்க போனாலும் அவங்களுக்கு ரோட் பிளாக்ஸ் தான். எல்லாருமே அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய நெகட்டிவ் தான் மிரர் மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களே தவிர அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் வந்து யாருமே அவங்க பார்க்கறதும் கிடையாது, காமிக்கிறதும் கிடையாது. ஸோ மேக் ஷுர்
எவ்ரிடே அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 5 அப்ரிசியேஷன் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்க உங்க குழந்தையா இல்லைன்னா கூட எங்கேயாவது ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டை நீங்க பார்த்தா கூட ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன், ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும். ஐம் சோ கிளாட் டு மீட் யூ, உன்னை பார்த்ததுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படி அட்லீஸ்ட் அந்த லவ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லினஸை ஷேர் பண்ணுங்க. தென் கிரியேட் அ ரொட்டீன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அவங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரெடிக்டபிளா ஒரு ரொட்டீன் செட் பண்ணி அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ள கரெக்டா ஒர்க் பண்ணுங்க. எல்லாமே ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணா பர்ஃபெக்டா நடக்கும். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணாம நம்ம ஜம்ப் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு நாள் யோசிச்சது ஒரு மாதிரி, நாளைக்கு வேற மாதிரி யோசிச்சேன், நாளைக்கு வேற மாதிரி யோசிச்சேன், இப்படி ஜம்ப் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு 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 5 அடி குழி வந்து ஒரு 50 இடத்துல நம்ம 5 அடி குழியா நோண்டிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு தண்ணியும் வராது. அதே அந்த குழிய வந்து ஒரே இடத்துல 50 நாள் நம்ம நோண்டினோம்னா கண்டிப்பா ஒரு கிணறு வரும், அதுல தண்ணி வரும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நிறைய ஃபோக்கஸ், ஜம்ப் பண்ணி மாத்தி மாத்தி ரொட்டீன் பண்ணாம ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி நீங்க உங்க சைல்டுக்கு ஏத்த மாதிரி, ஏன்னா இது எல்லாமே ஸ்பெஷல் பிளெஸ்ட் சில்ட்ரன் who have their own technology. நம்ம புதுசு எல்லாம் புது டெக்னாலஜி. ஸோ அந்த சைல்டை எப்படி நீங்க ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க தான் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நீங்க கெயின் பண்ணிக்கணும். அண்ட் தென் ஃபைண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் யூ போத் என்ஜாய். எப்படியாவது ஒரு சின்ன விஷயம் தெரியும், ஏன்னா சொன்ன மாதிரி எனர்ஜியில கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஹை எனர்ஜெட்டிக்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு மூஞ்சி காட்டினாலும் காட்டாட்டியும் எக்ஸ்டர்னலா அவங்க என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணாலும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்கிறது என்ன பிடிக்கலன்றது ஒரு அம்மாவாலேயோ ஒரு அப்பாவாலேயோ கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அந்த குட்டி குட்டி சந்தோஷம் அந்த குழந்தைக்கு நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஸோ தட் அந்த சோலுக்கு ஒரு சூதிங்னஸ் இருக்கும். எல்லா பெயினையும் தாண்டி ஒரு குட்டி சந்தோஷத்தை டெய்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நீங்களும் இன்டாக்டா இருந்தாதான் அந்த குழந்தைக்கு ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹெல்ப் பண்ண முடியும்ன்றதுனால உங்களுக்கு மைண்ட்ஃபுல்னஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதே சமயத்துல அந்த குழந்தையோட நீங்க அட்டன் பண்ணும்போதோ இல்லாட்டி ஏதாவது இன்டராக்ட் பண்ணும்போதோ ஃபோன் பேசிட்டே இல்ல வேற ஏதோ வேலையை நினைச்சிட்டே அப்படிலாம் இல்லாம அந்த மொமெண்ட்ல எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சுட்டு அந்த குழந்தையோட நான் பண்றேன், ஐ கான்டாக்ட் வச்சாலும் சரி வைக்கலாம்னு சரி, ஐ ஆம் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த சைல்ட் அப்படின்ற மோட்ல நீங்க போய் பண்ணும்போது என்னன்னா அது எனர்ஜி லெவல்ல நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும். அந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ்னால நிறைய ரிசல்ட் சீக்கிரமா வரும். அதே மாதிரி நிறைய வெளியில மத்தவங்களோடய கனெக்ட் பண்ணுங்க. இந்த கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஹாப்பினஸ் உங்களுடைய பாசிட்டிவிட்டிய போய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. எல்லா நல்ல விஷயத்த போய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க. கெட்ட விஷயத்த போயிட்டு எல்லார்கிட்டயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. The more you see the lack, you will be blessed with lack. The more you see the abundance, you will be blessed with abundance. அதனால சின்ன சின்ன முன்னேற்றங்களை போயிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க எல்லார்கிட்டயும். மத்தவங்களுக்கும் நம்பிக்கை வரட்டும், இந்த மாதிரி நிச்சயமா சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி செலிப்ரேட் யூனிக்னஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு பிடிச்சது இருக்கும். அதை எப்பவுமே செலிப்ரேட் பண்ணுங்க. உங்களையும் நல்லா வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க உங்களுடைய லைஃப்க்கு. இப்படி அவங்க ஜெனி சொன்ன மாதிரி ஸ்மால் திங்ஸ் எவ்வளவு முடியுமோ ஃப்ரீயா என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ, ஒரு நல்ல சுத்தமான காத்து, ஒரு நல்ல சில் தண்ணி, இல்ல ஒரு பச்சை மரத்தை பாக்குறது, இல்ல ஒரு சின்ன ஹேண்ட் ஒர்க் பண்றது, இல்ல ஒரு குட்டி ஆரிகமி பண்றது. ஒரு குழந்தை முன்னாடி உட்காந்து பேப்பரை கிழிச்சு மடிச்சு ஒரு ஆரிகமி பண்ணீங்க, அந்த குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒரு ஆர்ட், அதுக்கு லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கும். அது ஒரு நாள் அதுக்கு கையால ஏதாவது செய்ய முடியும் அப்படின்ற போது கண்டிப்பா அதை செய்யும். இல்ல அதே கம்ப்யூட்டர்ல டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி டெக்னாலஜி வரும்போது அந்த குழந்தை அதுலயே ஒரு பிரில்லியண்டா ஏதாவது ஒரு சாதனை பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஏதாவது ஸ்கில்ஃபுல்லா பண்ணாலும் அந்த சைல்டை ஃப்ரண்ட்ல வச்சுட்டு பண்ணுங்க. அது உள்ள போகிறது போயிட்டே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் கம்பல்சரியா நெசசரி. ஏன்னா வித்தவுட் பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் நம்மளால இந்த பிரிட்ஜை கிராஸே பண்ண முடியாது. நெகட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட இந்த பிரிட்ஜ் காலே வைக்க முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் அ டேஞ்சரஸ் பிரிட்ஜ். ஸோ அதனால இந்த பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்றதுக்கு கம்பல்சரியா கிராட்டிடியூட் அண்ட் தேங்க்ஃபுல்னஸ் எப்பவுமே இருக்கணும். அது பாசிட்டிவ் அப்ரோச் நீங்க பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா கம்பல்சரியா இதுல வந்து ஈஸியா அதை தாண்டி வந்துடலாம். அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கு, நிறைய நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அந்த மைண்ட் செட்ல ஒரு குழந்தை ஒரு அச்சீவர் அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு அவங்க கொண்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் 12 இயர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. பெருசா அவங்களுக்கு ஒன்றும் எல்லாமே படிச்சு ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை. ஷி ஹஸ் கான் த்ரூ ஆல் த ட்ராமாஸ். ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் ஃபுல்லா ஹெல் தான் அவங்களுக்கு. ஆனா விடல. அதான் நாட் கிவிங் அப். இது என்னால முடியாது, இது எனக்கு வராதுன்னு விடவே இல்லை. எப்படியாச்சும் இதுக்கு நான் வழி கண்டுபிடிப்பேன். ஏன்னா அது என்னுடைய குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு நான் என்ன செய்யணுமோ அது என்னுடைய கடமை, நான் செஞ்சே ஆவேன் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல அவங்க போய் ஒர்க் பண்ணதுல நிச்சயமா ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு.
அதே மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் எங்க வேணுமோ அங்க கம்பல்சரியா எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா இந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் செட் இல்லை அப்படின்னா இங்க நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஆரிய சமாஜ் வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்க சர்வீசஸ். இங்க நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மொமெண்ட்ல உங்களுக்கு தேவையான ரிலீஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் எனர்ஜி, இல்ல உங்களுக்கு தேவையான வந்து ஹெல்ப் ஃபார் கெய்னிங் த மென்டல் ஹெல்த் பேக் டு யுவர் நார்மல், அதுக்கு நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க சப்போர்ட்க்கு. Go and take the support system. Don't hesitate to reset your mindset and embrace imperfection. எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா பண்ணி இவ்வளோலாம் பண்ணினேன் ஆனா நானே பெர்ஃபெக்டா பண்ணல அப்படின்னும் நீங்க உங்களையும் பிளேம் பண்ணாதீங்க. மத்தவங்களும் பெர்ஃபெக்டா பண்ணல அப்படின்றதையும் பிளேம் பண்ணாதீங்க. உலகத்துல பெர்ஃபெக்ஷன்ங்கிறது ஐடியலிஸ்டிக் வியூ. There is no absolute perfection in this world. Everything is learned, everything is done to the level best. அவ்வளவுதான். There is no 100% perfection we can tell in this world. So imperfection is the characteristic of being in the world. So uniqueness இருக்கிறனால imperfectionங்கிறது, ஏன்னா என்னோட imperfection உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது, உங்க perfection எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அதனால there is no absolute perfection. ஸோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இதை நான் அட்டன் பண்ணலையே, அவங்க பண்ண லெவலுக்கு நான் பண்ணலையே, இவங்க பண்ண நம்ம லெவலுக்கு நம்ம பண்ணலையேன்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஓவர் பீட் பண்ணிக்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு குட்டி மெடிடேஷன் மாதிரி நான் ஒன்று கொடுக்குறேன். என்னன்னா இது வந்து நம்ம இந்த ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு சின்ன ஓத் அண்ட் ப்ராமிஸ் அண்ட் டு கிவ் லவ் அண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நான் இந்த ஸ்க்ரீன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்னோட வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிட்டு ஐ வில் கிவ் த மெடிடேஷன். நீங்க எல்லாரும் என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க. ஓகே, ரிலாக்ஸ் பண்ணி சிட் டவுன் அண்ட் ரிலாக்ஸ். Hands on your heart and repeat with me. Thank you, universe. யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு என் கூட ரிப்பீட் பண்ணுங்க, so that நீங்க I can follow the lead. ஓகே, யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் from the Arya Samaj, suppose. Yes, ma'am. Okay. Thank you, universe. 1 minute, ma'am. Sorry. Shanmugapriya, ma'am, can you do it, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sit straight or wherever you are, be comfortable. There is no restriction. Just be comfortable. Just keep your hand on your heart. Now repeat with me. Thank you, universe. Thank you, universe, For this journey in this year. for this journey in this earth. I am sorry I am sorry for not understanding the truth for not understanding the truth of the blessed people. of the blessed people. Please forgive me Please forgive me for thinking negatively about them for thinking negatively about them and distancing myself from them. and distancing myself from them. Thank you so much, Thank you so much for I learned many things today that I learned many things today about the blessed people. about the blessed people. I promise I promise to take care of the blessed people around me to take care of the blessed people around me because because they are our gifts. they are our gifts. I promise to be I promise to be compassionate compassionate and try to understand and try to understand what they want to communicate with patience. what they want to communicate with patience. I promise to be I promise to be of support of support in every way I can. in every way I can. I promise to show love for them I promise to show love for them and make them feel blessed. and make them feel blessed. I promise to celebrate them I promise to celebrate them
in whatever way I can. in whatever way I can. Thank you, universe, Thank you, universe, for giving me this power for giving me this power to take care of the blessed people. to take care of the blessed people. Rub your palms and spread it all over your body. Okay, great, super. So almost, I think we have come to the end of the screen share. That's all. Okay, next slide is only thank you. Thank you all for being the part of this celebrations. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, So ma'am. there is a feedback form which we'll Thank send you, you. ma'am. If you want to join in our community, kindly fill that feedback form so that we will be adding you to the community, and these are our helpline numbers. So we have shared the link for the feedback form. Please give the feedback about this session. இந்த செஷன் பத்தி நீங்க என்ன feedback கொடுக்க விரும்புறீங்களோ அதையும் கொடுத்துட்டு அது உங்க மொபைல் நம்பர் இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா எங்களோட ASF மெடிக்கல் கைடன்ஸ் கம்யூனிட்டியில உங்களை ஆட் பண்ணி ஃபியூச்சர் வெபினார்ஸ் பத்தி அப்டேட் கொடுக்க முடியும். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்ல காயத்ரி மேம் கிட்ட கன்சல்டேஷன் வேணும், எங்க மற்ற கவுன்சிலர்ஸ் கிட்ட கன்சல்டேஷன் வேணும்னா நீங்க இந்த ஹெல்ப் லைனுக்கு கால் பண்ணலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க மேம் கிட்ட இப்ப கேட்டுக்கலாம். Ma'am, excuse me, ma'am. Hello, சொல்லுங்கம்மா. Yeah. ma'am. I am Santi, SPK school, ma'am, from Tiruchengodu. Okay. Third standardல ஒரு பாய் இருக்காரு மேம். ஆனா நல்லா ஆக்டிவா தான் இருக்காரு. நம்ம சொல்றது எல்லாமே லிசன் பண்றாரு. ஆனா ரைட்டிங் எதுவும் பண்றதுல திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா கீழே படுத்து அழுகுறாரு. ரொம்ப லவுடட், எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் டிஸ்டர்ப் பண்றாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு மேல டீச்சர்ஸே அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அவரை எப்படி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம டேக் கேர் எடுக்கிறது? இப்ப சொன்ன மாதிரிதான் அவங்க இப்ப எல்லாரும் லிசன் பண்றாங்க இல்லையா? இப்போ ஒரு சமயம் அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் அவங்க எல்லாரும் எழுதுறாங்க, என்னால எழுத முடியல அப்படின்ற பெயின் வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த குழந்தை சொல்ல தெரியாம அழுமா? எஸ் மேம். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அந்த குழந்தைக்கு நீ இந்த வெறுமை கவனிச்சா போறோம், நீ எழுத வேண்டாம், உன்னை எழுத சொல்லல, உன்னால முடிஞ்சா எழுது, இல்லைன்னா எழுதலைன்னா பரவாயில்ல, நீ எழுதாமையும் நான் உன்னை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், உனக்கு அந்த ஃப்ரீ பாஸ் கொடுக்குறேன், நீ உட்காந்துக்கோ, வெறுமை கவனிச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு ரிப்பீட்டடா கொஞ்ச நாள் சொல்லிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு தோணல, ஓகே நம்ம எழுதலைன்னா பரவாயில்ல. ஏன்னா எல்லாருக்கும் சொல்ற கமாண்ட் எனக்கு வருது, அந்த கமாண்ட் என்னால ஒர்க் பண்ண முடியலன்னு அந்த குழந்தைக்குள்ள தோணலாம். சோ இது எல்லாமே நம்ம ட்ரையல் அந்த குழந்தையோட பெயினை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா அதை நம்ம அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்க முடியும். ஆனா எல்லாரும் டெஸ்ட் எழுதுறப்ப அவனும் எழுதுறேங்கிறாங்க மேம். ஆனா எனக்கு நீங்க ஃபுல் மார்க் 100 மார்க் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. சரி, நம்ம அதாவது ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டா இருக்கும்போது அதுவும் நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் போது ரெண்டு விஷயம். இப்ப என்னன்னா மேனேஜ்மெண்ட்ல இருந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும், அதை நீங்க ஹார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு டீச்சர் அப்படின்ற ஸ்தானத்துல இல்லாம ஒரு ஹியூமன்ற ஸ்தானத்துல இருந்து அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த குழந்தைகிட்ட நீ இந்த மார்க்கை பத்தி கவலைப்படாத, இது சும்மா ஸ்கூலுக்காக போடுறது, நீ எழுதுறது எழுது, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ஒரு யூ கேன் டாக் அண்ட் டெல் தட் நீங்க அந்த குழந்தைக்கு நீங்க சைட்ல இருக்கீங்க, அந்த குழந்தையோட சைட்ல நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்றத இந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ண சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த நீங்க ட்ரஸ்ட பில்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட நான் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல, உன்னுடைய வெறுமை பிரசன்ஸ், அந்த அழுகை இல்லாத உன்னுடைய பிரசன்ஸ் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும், வேற எதுவுமே நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கல அப்படின்றத மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. நீ எழுத வேண்டாம், வேண்டாம், மார்க்ஸ் பத்தி கவலைப்படாத, அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது, அதெல்லாம் வரும், தானே வரும், நீ அதெல்லாம் கவலைப்படாத, நீ வெறுமை சந்தோஷமா நீ உட்காந்துரு.
அதுக்கு புரியுறதோ புரியலையோ ஆனா கேட்டுட்டே இருக்கும்ல, நீ சந்தோஷமா இரு, கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து சந்தோஷமா கவனி, அது போரும். அதுக்கு மேல நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்கல, மெதுவா பண்ணலாம், அவசரமே இல்ல, யூ கேன் டேக் யுவர் ஓன் டைம் அப்படின்றத நீங்க கான்பிடென்ட்டா அந்த குழந்தைகிட்ட ரிப்பீட்டடா ஒரு கனெக்ஷனோட சொல்லிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை காம் டவுன் ஆகும் இல்லையா? எஸ் மேம். அது மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எஸ் to மேம், ஐ வில் ட்ரை. yes, ஷூர். to தேங்க் add யூ. on to Gayatri ma'am, என்னன்னா மேம் இந்த ஆட்டிசம்க்கே உரிய ஒரு ஃபீச்சர் வந்து என்னன்னா, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் நிக்கணும் லைன்ல, எனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ஷன் கொடுக்கப்படணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு மத்தவங்கள பத்தி அவங்க திங்கிங்லே வராது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வேர்ல்ட் எண்ட்ஸ் வித் அவங்க அந்த கேர் கிவர், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த டீச்சருங்கிற போது அம்மாக்கு அடுத்து அவங்க உங்களை தான் பிரைமரி கேர் கிவரா பார்ப்பாங்க அந்த கிளாஸ்ல. மத்த யாருமே அவங்களுக்கு கவனத்துல தெரிய மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ 100 மார்க்ஸ் உங்ககிட்ட கேக்குறாங்கன்னா, வேற ஒரு பேப்பர்ல சும்மா எதையோ ஒன்று எழுத வச்சு ஒரு 100 அவுட் ஆஃப் 100 நீங்க போட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு இது வந்து ரிப்போர்ட் கார்டு, இது ஆக்சுவல் கிளாஸ் ஒர்க், இது ஆக்சுவலா மார்க்குன்னு எல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலதான் புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம மிஸ் நமக்கு 100 போட்டாங்களா, நீங்க அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு எப்படி தேவையோ அதை நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்க மேல அட்மோஸ்ட் ட்ரஸ்ட் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன சொன்னாலும் அந்த குழந்தை ஆக்சுவலா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அந்த குழந்தைக்கு அது உலகத்துல அம்மாக்கு அடுத்து நீங்க மட்டும்தான் தெரிவிங்க, வேற யாருமே தெரிய மாட்டாங்க. எஸ் மேம், ஐ வில் ட்ரை மேம். ஷூர். தேங்க் யூ ஸோ மச். ஷூர். Namaste, ma'am. நமஸ்தே. Ma'am, my child is diagnosed with ASD, Okay. 70%. So is currently pursuing his 11th standard. He'll go to 12th standard after a month's time. So will he be able to continue his college, regular college, ma'am? Is it possible? இப்ப இவ்வளவு டைம் கேட்டீங்க இல்லையா, ஏன் நீங்க வந்து லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் பத்தி இப்ப யோசிக்கிறீங்க? இப்ப என்னன்னா, இப்ப காலேஜ் கண்டினியூ பண்ண முடியாது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இல்ல முடியும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் இல்லையா? ஃபியூச்சர்ல என்ன Okay. நடக்க போகுதுன்றத யோசிக்கிறதுனால ஃபியூச்சர் சேஞ்ச் ஆக போறதா? Okay. கவலைப்படுறதுனால ஏதாவது அங்க சேஞ்ச் ஆகுமா? இப்போ ஒரி பண்றதுனாலயோ இல்லாட்டி கவலைப்படுறதுனாலயோ ரிப்பீட்டடா அந்த டாபிக்கை திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனாலயோ உங்க எனர்ஜி வந்து பயங்கரமா லூஸ் ஆகும். ஏன்னா when you are vibrating in the lower energy, அதாவது நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ்ல நீங்க இருக்கும்போது டபுள் பேட்டரி நாங்க சொல்லுவோம் எப்பவுமே. பாசிட்டிவ் எமோஷன்ல இருக்கும்போது பேட்டரி சார்ஜிங், ஓகே, பேட்டரி சார்ஜ் ஆகும். நீங்க ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும்போது சர்ப்ரைஸ், கிரியேட்டிவிட்டி, அந்த மாதிரி ஹாப்பி இதுல இருக்கும்போது என்னன்னா பாடி சார்ஜ் ஆகும், பேட்டரி வந்து டபுள் சார்ஜ் ஆகும். நீங்க வந்து நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ்ல வரி, ஒரு ஃபியூச்சரை நினைச்சு இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி ஆயிடுமோ, எல்லாமே கற்பனை தானே, ரியாலிட்டியே இல்லையே இது. அதுல நீங்க மைண்ட செலுத்தும் போது என்னன்னா இட் டேக்ஸ் டபுள் சார்ஜ் அவுட் ஆஃப் த பாடி. ஸோ அப்ப என்னன்னா பிரசன்ட் மொமெண்ட்ல நீங்க ப்ரொடக்டிவா நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு எனர்ஜியை ஸ்பெண்ட் பண்ணல. அதுக்கு பதிலா நாளைக்கு என்ன நடக்கும், அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்கும், 2 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்கும்ன்றத யோசிச்சுட்டு உங்க எனர்ஜி அதுல போயிட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நிஜமா 2 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு எந்த வேலையும் நடந்திருக்காது. ஏன்னா உங்க எனர்ஜி ஃபுல்லா பாஸ்ட்ல இருந்த எனர்ஜி ஃபுல்லா ஒரியிலையும் தேவையில்லாத விஷயத்துல யோசனையிலையும் நீங்க எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ எப்படி ஃபியூச்சர் எப்படி நல்லா இருக்கும்? ஃபியூச்சர் அது ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க, அதுக்கு ஒர்க்கே பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. இன்னைக்கோட வேலை என்ன, பிரசன்ட் மொமெண்டோட என்ன வேலை? இன்னைக்கு ப்ரொடக்டிவா நான் 4 கல்லு நகர்த்தி வச்சேன் அப்படின்னா 2 வருஷம் கழிச்சு ஒரு 10வது மாடி கட்டியிருப்பேன் கண்டிப்பா. இன்னைக்கு 10வது மாடி என்னால கட்ட முடியுமா, 10 மாடி கட்ட முடியுமா, 8 மாடி கட்ட முடியுமா, நான் யோசிச்சுட்டு ஒரு கல்லு கூட நான் நகர்த்தல அப்படின்னா 2 வருஷம் கழிச்சு திருப்பியும் அந்த நிலமா தான் இருக்குமே தவிர ஒரு வீடு கூட இருக்காது. ஸோ அதனால ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி பிரசன்ட் மொமெண்ட், வாட் யூ கேன் டூ ப்ரொடக்டிவ்லி ஃபார் த சைல்ட் டு எம்பவர் ஹிம் இன் ஆல் த ஸ்கில்ஸ். அவ்வளவுதான், லைஃப் ஸ்கில்ஸ், அகாடமிக் ஸ்கில்ஸ், என்ன ஸ்கில்ஸ்ல இன்னைக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்ன அடிஷன் கொடுக்க முடியும். வெறுமா நம்ம இந்த ப்ரெஜுடிஸ் மாதிரி இப்ப நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் அந்த பையனை பத்தி நீங்க கவலைவே படல, அந்த ஸ்பெக்ட்ரம்குள்ள வந்துட்டாங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே உங்க மைண்ட் ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்களேன், அந்த ஷிஃப்ட்டை கொண்டு வராதீங்க. ஓகே, ட்ரீட் ஹிம் as a நார்மல் சைல்டு. இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன், அது அந்த சயின்டிஃபிக்கா கண்டுபிடிச்சது இருக்கட்டும். பட் அடிஷ்னல் எஃபர்ட்ஸ் போடணும். நம்ம அடிஷ்னலா அந்த குழந்தைக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும். அடிஷ்னலா அந்த குழந்தைக்கு நம்ம என்ன ஸ்கில்ஸ் டெவலப், எல்லாமே ஸ்கில்ஸ் தானே லைஃப்ல வந்து சக்சஸ் வருதுன்னா அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம் அவனுக்கு. அவ்வளவுதான். அப்ப நீங்க பண்ற எஃபர்ட்டுக்கு கண்டிப்பா ரிசல்ட் வருமா இல்லையா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். அவ்வளவுதான். It is there.
Yeah, so then the final result will be wonderful அப்படின்னு சொல்லி fix பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான். நான் work பண்றேன், Okay. work பண்றதுக்கு final result wonderful தான் இருக்கும். So when it comes, I will see, not now. When you think of future, tell, I am not going to think about the future. I am going to invest that energy in the present moment. If I invest, then I will get result in the future. So then my life will be wonderful in the future. அவ்வளவுதான். Dot. And to add on to ma'am, actually college நிறைய குழந்தைங்க with autism spectrum have completed different kinds of courses. I have also been written in the UPSC exam, in my national exams எல்லாம் கூட depending on their level of expertise and skills. Is there any specific colleges you can mention, ma'am? ஓகே, நீங்க எங்களுக்கு எங்களோட மொபைல் நம்பர் நான் அங்க ஷேர் பண்ணிருக்கோம்ல chat பாக்ஸ்ல, எங்களுக்கு கால் Yes, பண்ணுங்க. helpline. Yes, ma'am. ஹெல்ப்லைன் கால் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் செஷனும் மிஸ்ஸஸ் ஜோதி கொளத்தூர் நெக்ஸ்ட் வீக் அப்புறம் இந்த மாதிரி அடலசன்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் அடலசன்ஸ் எப்படி இந்த குழந்தைங்களை லைஃப்ல கொண்டு வரலாங்கிற அந்த ஒரு செஷனும் பிளான் பண்றோம். பட் ஆனா தேர் Okay. ஆர் காலேஜஸ் வேர் யூ கேன் பி லைக் த சைல்ட் வில் ஹவ் மோர் ஃப்ரீடம் டு ஒர்க். அது அவங்க நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றோம். யூ கேன் Okay. choose courses which will enhance the skill. காயத்ரி மேம் சொல்ற மாதிரி ஸ்கில்ல என்ஹான்ஸ் பண்ணி அகடமிக்கா Okay. ரொம்ப காம்படிட்டிவா இல்லாம அவங்களுக்கு Correct. நல்ல ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா ஒர்க்குக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி நிறைய ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. Yes, ma'am. So அந்த அதுதான் மாதிரி பண்ணலாம். டெஃபினட்டா பண்ண முடியும். நல்லா குழந்தைங்க வருவாங்க. ஒரு அது இஷ்யூமே எவ்வளவு கிடையாது. எவ்வளவு ஆமா. ஜீனியஸ் பீப்புள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கும் கரண்ட் லைஃப்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கண்டிப்பா அந்த மாதிரி வருவாங்க. Okay. Thank you, ma'am. Thank you for your words. Thank you so much. Thank you, ma'am. If there are no more questions, can we end the session, ma'am? Sure, Thank you. Preeti ji. Thank you so much, Gayatri ma'am. Especially thanks to your friend Jenny, because she has shared a wonderful video from her heart. ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே அது நியூரோ டிபிக்கல் குழந்தையா இருக்கட்டும், அது ஆட்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் குழந்தையா இருக்கட்டும், இல்லை வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் குழந்தையா இருக்கட்டும், ரொம்பவே டச்சிங்கா இருந்தது. ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃபியூஷன் இருந்தது. நம்மலாம் எவ்வளோ பிளெஸட், எப்படி நம்ம கிராட்டிடியூட் ஃபாலோ பண்ணோம்னா தேங்க்யூன்னு சொல்ல சொல்ல ஏற்கனவே இருக்கிற பிளெஸ்ஸிங்கோட இன்னும் நிறைய பிளெஸ்ஸிங் சேருங்கிறது எங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது. தேங்க்யூ so much for spending your time, your valuable time for this session. And thanks to all the participants for the patient listening and being with us. Namaste from Arya Samaj Foundation. Thank you, everyone. Namaste and thank you, ma'am.